మీకు అనుగ్రహింపబడుతుంది. చాలండి. इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। దేవుడు తన మాట తెలియజేస్తున్న సందర్భంలో परमेश्वर अपनी बात को कहने के संदर्भ में ఎవరైతే ఆ మాట వింటారో जो कोई भी उन बातों को सुनेगा सुनते हैं దేవుని మాటకు లోబడినటువంటి బిడ్డల జీవితాల్లో దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదం और परमेश्वर की बात को सुन के उनके वचन के अनुसार जो लोग अधीन होते हैं उनके जीवन में जो आशीष के विषय में यहाँ पे कहा जाता है మొదటి ప్రాధాన్యత ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन से कि हम पहला स्थान परमेश्वर को दें। ఈరోజు చాలా మందిని మనం గమనించినట్లయితే यदि अगर हम ख्याल करें अगर हम देखें आज की इस जगह में లోకంలో అన్నిటికీ మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई चीजों के लिए पहला स्थान देते हैं। ఉద్యోగానికి టైం మీద వెళ్తారు, हमारा नौकरी में हमारे काम में हमारे जॉब में समय के अनुसार हम जाते हैं। వ్యాపారం చేసుకునేవారు టైం మీద వెళ్తారు, जो व्यापार करते हैं वे लोग भी समय के अनुसार पहुंच जाते हैं। स्कूल्स की कॉलेज की వెళ్ళేవారు టైం మీద వెళ్తారు, और स्कूल और कॉलेज के लोग जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं वे लोग के समय के अनुसार वे लोग पहुंच जाते हैं। టిఫిన్ టైం మీద వెళ్తారు, और खाने के समय जब आते हैं टिफिन जो है नाश्ता भी समय में ही खाते हैं। ఏ టు జెడ్ అన్ని టైం మీద పాటిస్తాం. हर चीज जो है समय के अनुसार ही हम करते हैं। కానీ దేవుని వాక్యాన్ని మాత్రం స్కిప్ చేస్తాం. लेकिन परमेश्वर के वचन को हम स्किप करते हैं। तो దేవుని వాక్యం మాత్రం ఎందుకు, దేవుని మాటకు మాత్రం ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేకపోతూ ఉన్నాం? तो ये सवाल हमारे जीवन में पैदा होना चाहिए कि क्यों हम परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं दे पा रहे हैं या महत्व नहीं दे पा रहे हैं। రోజు దేవుని వాక్యము లేదా దేవుని మాట విన్నటువంటి వ్యక్తి జీవితాన్ని నేను మీకు పరిచయం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. आज मैं चाहता हूँ कि आपको एक व्यक्ति से परिचय करना चाहता हूँ जिन्होंने परमेश्वर की बात को सुना है और आशीष पाया हुआ है। క్రిస్మస్ దినంలో ఉన్నాం కనుక हम सब आज क्रिसमस के इस महीने में इन दिनों में हम चल रहे हैं। లాస్ట్ సండే కూడా క్రిస్మస్ సందేశం విన్నాము. और पिछले सप्ताह में हमने क्रिसमस के ऊपर ही हमने संदेश सुने थे। ఏమైనా గుర్తుందా ఎవరికైనా? है किसी को याद? है किसी को याद कल पिछले सप्ताह में ఏం చేయాలి? క్రిస్మస్ అంటే అర్థం ఏంటి? क्रिसमस का मतलब क्या है? దేవుని ఆరాధించడం. హల్లెలూయా. हालेलुया। క్రీస్తుని ఆరాధించడం. क्रिसमस का जो अर्थ है वो मसीह की आराधना करना। అంటే క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తుని ఆరాధించడానికి బదులు వేరే వేరే పరిస్థితుల్లో మనం ఆరాధన చేస్తున్నాము అని విన్నాము. हमने सुना है क्रिसमस का मतलब कि मसीह को आराधना करना है, लेकिन मसीह को भूल के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों की हम आराधना करते हैं। इन विषयों के बारे में पिछले सप्ताह हमने बखूबी से हमने सुना है। ఈ రోజు ఒక సందర్భాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. और मैं चाहता हूँ आज के इस दिन में भी एक संदर्भ या एक विषय को आपके सम्मुख में लेके आना चाहता हूँ। మొదట నీతిని ఆయన రాజ్యమును వెతకమని లేదా మొట్టమొదట ఆయనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు यहाँ पे इस प्रकार से कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो इसका मतलब ये है कि पहला स्थान जो है हमें परमेश्वर को देना चाहिए। మొదటి ప్రాధాన్యత ఒక స్త్రీ తన జీవితంలో దేవునికి ఇచ్చినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో చూడగలుగుతాం. और एक महिला जो है अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, इसके विषय में हम देखते हैं। చూడండి లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 38వ వచనం చదువు. लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 38 पद। అందుకు మరియా ఇదిగో ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక అనెను. मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। అందుకు మరియా ఇదిగో ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక. तब मरियम ने कहा तुम्हारी तेरी दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार होने पाए। నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక. आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में पूरी हो। ఈ రోజు మన జీవితాల గురించి మనం ఆలోచన చేద్దాం. आज हम अपने जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ఎంతమంది దేవుని సన్నిధిలో దేవునితో ఆయా నీ చిత్త ప్రకారంగా నీ మాట చొప్పున నా జీవితాన్ని నడిపించండి అడుగుతూ ఉన్నారు. आज आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु आज हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलाए, इस प्रकार से कहते हैं। దేవుని మాట ప్రకారంగా నడిచేటువంటి వ్యక్తులు ఈ లోకంలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की बातों के अनुसार चलने वाले बहुत कम
देख पाते हैं इस संसार में। ఒకవేళ అలా ఎవరికైనా మనం చెప్పినప్పుడు నా ఇష్టము నా కోరికలు నాకున్నటువంటి తలంపులు అవన్నీ వదులుకొని నేను దేవుని వాక్యానుసారంగా లేదా దేవుని మాట ప్రకారంగా నేను నడవలేనంటే చాలా మంది సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు. अगर हम किसी को कहते हैं इन बातों को अगर कहते हैं तो वे लोग इस प्रकार से जवाब देते हैं कि हमारा सोच है, हमारा जीवन है, हमारा दिन है, हमारा है, सब कुछ हम अपनी सोच विचार को छोड़ के उसके अनुसार नहीं चल सकेंगे, इस प्रकार से कहते हैं। దేవుని బిడ్డలకి అతి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే परमेश्वर के बच्चों के लिए सबसे भयानक जो बात है దేవుని నీతి రోజు స్వనీతిని ఆధారం చేసుకుని బ్రతకడం. परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़ के अपनी मनमर्जी के द्वारा जीना। ఎవరైతే స్వనీతి మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతారో వారి జీవితాల్లో దేవుని యొక్క చిత్తమని నెరవేరుతారు. जो अपनी धार्मिकता पर जो जीता है उसके लिए जो कमी उनके जीवन में आते हैं। రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీ తల గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. यहाँ पे स्त्री माता के विषय में हम याद करेंगे। మరియ గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే मरियम के विषय में जो हम याद करते हैं ఆవిడకి ప్రదానం చేయబడినటువంటి ఒక కన్యకగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. हम एक कुंवारी जो उनका मंगनी हुआ है और एक कुंवारी के रूप में हम देखते हैं। యూదుల యొక్క అంటే ఆచార ప్రకారంగా వీళ్ళు ప్రదానం చేయబడిన ఒక 1 ఇయర్ వరకు వివాహం వారి జీవితంలో జరగదు. यहूदियों के नियम के अनुसार मंगनी होने के बाद 1 साल तक उनका विवाह नहीं होते हैं। ఈ ఒక సంవత్సరంలో వారి జీవితంలో వారు అంటే ఒక స్త్రీ తన భర్తకి నమ్మకస్తురాలుగా ప్రదానం చేయబడినటువంటి యువకుడికి నమ్మకస్తురాలుగా జీవించాలి. और मंगनी होने के बाद जो महिला है वो जो पुरुष के लिए 1 साल तक वफादार रहेगी और उनके लिए विश्वास होके बने रहेगी। అలాగే యువకుడు కూడా ఆ కన్యక వివాహం అంటే ప్రదానం చేయబడినటువంటి అమ్మాయికి నమ్మకస్తుడిగా జీవించాలి. और उसी प्रकार से जो पुरुष भी जो युवा है जो मंगनी हुआ है वे भी अपने पति पत्नी के प्रति अपने मंगतर के प्रति वफादार रहना है और विश्वास होके रहना है। అక్కడ జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మరియ గర్భవతిగా మనకు కనిపిస్తుంది. जब हम इस विषय को इस यहाँ की घटना को जब याद करते हैं हमें पता चलता है कि मरियम जो है वो गर्भवती हुई है। ఇప్పుడు ఈ గర్భవతి అయినటువంటి ఆ స్త్రీ లేదా కన్యక యోసేపు ప్రదానం చేయబడినటువంటి ఆ యువకుడికి ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పాలి? देखिए ये स्त्री जो है गर्भवती हो चुकी है। अब जिस पुरुष के साथ जिस यूसुफ के साथ उनका मंगनी हुआ है तो जब उनको पता चला कि वो गर्भवती है तो किस प्रकार से अपने पति के लिए वो जवाब दे पाएगी। ఒకవేళ ఆ స్త్రీ తన సొంత స్వనీతిని ఆధారం చేసుకుని బ్రతికినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుని మాటను ధృవీకరించి ఉండేది. अगर वो स्त्री जो है अपनी बुद्धि का सहारा लेती अपने ज्ञान का सहारा लेती अपने धार्मिकता का सहारा लेती तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकती थी। కానీ ఆ స్త్రీ అనుకున్నది ఏంటంటే लेकिन वो स्त्री जो कह रही है నేను దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చాలి, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, నేను దేవుని చిత్తానుసారంగా నడవాలి అనుకుంటున్నాను. उसने चाहा कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे चलना మొదటి चाहिए। ప్రాధాన్యత దేవునికి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడింది. ये मरियम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना के लिए वो पसंद की। దూత ఇలా చెప్పింది, स्वर्गदूत ने इस प्रकार से कहा దేవుని యొక్క కృప పొంది ఉన్నాము. परमेश्वर की कृपा या दया आपके ऊपर है। ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలకు మన జీవితాల్లో కూడా చాలా రకాల భయాందోళనలు మన జీవితంలో కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार के डर भय हमारे जीवन में आते हैं। అయితే దేవుడు మన ముందు ఒక స్త్రీ నుంచి అన్నాడు. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए आज एक स्त्री को उदाहरण के स्वरूप में रखा है। ఆ మరి కూడా భయపడింది. मरियम को भी उसका अंदर में भय आया, डर के साथ वो उनका जीवन को हम देख सकते हैं। నేను వివాహం కాలేనటువంటి కన్యని కదా అని అడుగుతూ ఉంది. और मरियम जब स्वर्गदूत को कहती है कि मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है, मैं तो कुंवारी हूँ। తన యొక్క మాటను బట్టి దేవదూత ఈ రీతిగా సమాధానం చెబుతుంది. उनकी बातों को सुनकर स्वर्गदूत इस प्रकार से जवाब देता है। ఒకవేళ నీకు అనుమానంగా ఉంటే अगर आपको कोई शक है, దేవుడు నీ పట్ల తన చిత్తమును నెరవేర్చడు అనే అనుమానం బ్రతుకులో ఉంటే, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं होगा, इस प्रकार का कोई भी शक यदि आपके जीवन में है, వృద్ధాప్య స్థితిలో గర్భం అంటే ఆ పిల్లలు పుట్టలేనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి వృద్ధాప్యురాలైనటువంటి ఎలిజబెత్ని మరి ముందు పరిచయం చేస్తూ ఉంది. और बुजुर्ग की हालात में जो बुजुर्ग हो चुकी है, बच्चा ना पैदा करने की स्थिति में रहने वाली एलिजाबेथ को परमेश्वर ने उनके नजदीक में दिखाया। ఎలిజబెత్ని ఒకవేళ నీకు అనుమానంగా ఉంటే ఎలిజబెత్ చూడు. अगर आपको कोई शक है तो एलिजाबेथ को देखो, उनका जीवन को देखो, उनका जो गर्भधारण को देखो। इस प्रकार से साक्षी के रूप में परमेश्वर ने रखा। మధురైనటువంటి ఎలిజబెత్ గర్భవతిగా ఉంది.
एलिजाबेथ जो है आपके सामने में वो गर्भवती है। కనుక ఒకవేళ నీకు అనుమానం భయపడాల్సిన అవసరం నీ బ్రతుకులో ఉండవలసిన లేదు, అంటే ఆ స్థితి లేదని దేవుని లోపల మాట్లాడుతూ ఉంది। इस प्रकार से परमेश्वर का दूत मरियम से बात करते हैं। ఒకవేళ మన జీవితాల్లో కూడా చాలా రకాల భయాలు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నారు। अगर हम भी अपने जीवन में इस प्रकार का कोई भी भय के साथ यदि हम यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, ఈ రోజు మనం చేసేటువంటి భక్తి, आज जो भक्ति हम कर रहे हैं, ఈ రోజు మన యొక్క జీవితాల్లో దేవుని పట్ల జీవిస్తున్నటువంటి విధానం, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए जो जी रहे हैं, ఒకవేళ నేను అవమానించాలనో, हो सकता है నేను తక్కువ చేసి చూడాలనో, अपमानित करने के समय हो, నేను కించపరచాలనో, हमें नीचा दिखाने के लिए, कम करने के लिए, ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పబ్లిసిటీని బట్టి లేదా నెట్వర్క్ బట్టి చాలా రకాలుగా అవమానిస్తూ ఉన్నారు। जिस प्रकार से हम मीडिया के द्वारा, पब्लिसिटी के द्वारा हम देख पाते हैं बहुत तरह का निंदा हो रही है। ఒకవేళ మరియం ఉన్నటువంటి కాలంలో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఉన్నట్లయితే ఫేస్బుక్ లో, ట్విట్టర్ లో, యూట్యూబ్ లో రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చుండే। अगर उन दिनों में अगर आज की तरह कोई नेटवर्क होता तो वो मरियम के जीवन को काफी वो फैला दिया जाता। ఎంతమంది ఎన్ని విధాలుగా అంటున్నారు। कितने लोग से सोचना నీ होगा। భక్తి జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ఇష్టపడు। आप अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप अपेक्षा रखिए। దేవుని పట్ల విశ్వాసంగా ఉండవు, आप परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ रहिए। దేవుని సముఖంలో నీ భక్తిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నావు। आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने भक्ति को आप बढ़ा रहे हैं। భక్తిని చూసుకోక నేను ఎవరైనా చిన్నతనంగా చూసినట్టే, अगर आपकी भक्ति को देखकर अगर कोई भी आपका नीचा कर रहा है, ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। तो याद रखिएगा मरियम की तरह आप किसी से डरने का जरूरत नहीं है। మరియం అనుకుంది, मरियम कहता है, నీకు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। मरियम से स्वर्गदूत कहते हैं आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। యోసేపే నన్ను వివాహం చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, यूसुफ अगर मेरे साथ विवाह ना करे भी तो कोई फर्क नहीं है। ఎవరేమనుకున్నా పర్వాలేదు, चाहे जो कोई भी कुछ भी सोचे कोई फर्क नहीं है। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి తన గర్భంలో స్థానం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డాడు। लेकिन यीशु मसीह के लिए अपने गर्भ में स्थान देने के लिए मरियम राजी हो गई है। ఈ రోజు మన జీవితాల్లో ఎన్ని విధంగా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం। आज किस प्रकार से हम अपने जीवन में सोच सकते हैं। యోసేపుకి వార్త తెలిసినప్పుడు తన మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది। यीशु मसीह को जब इस समाचार मिला, ये बात को जब पता चला, उनके मन में एक विचार आया। మరియను విడిచిపెడదాం అనుకుంటున్నాడు। उनके मन में इस प्रकार से विचार रखा कि मरियम को मैं छोड़ दूंगा। ఎప్పుడైతే మొదటి ప్రాధాన్యత నువ్వు దేవునికి ఇస్తావో, जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, ఆ రోజు ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క సహాయం నీకు ఉంటుందని దేవుని సేవకుడిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। परमेश्वर के दास होने के नाते एक विषय मैं आपको बताता हूँ। उस दिन से जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उस दिन से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलेगा। లోకంలో ఎవరో చూసి నమ్ముతున్నారని నీ భక్తిని కంట్రోల్ చేసుకుని దేవుని పట్ల ప్రేమను విడిచిపెడితే ఖచ్చితంగా ఒక రోజు దేవుని ముందు తలదించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది। अगर आज आपके भक्ति का जीवन को देख के कोई नीचा दिखा रहा है, मजाक उड़ा रहा है करके आपके भक्ति का जीवन को सही हिसाब नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के बाद आप अपने सिर को नीचा कर पाएंगे। మరియా దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది కనుక मरियम ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। इस कारण से యోసేపుతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు। इस कारण से यूसुफ से परमेश्वर యోసేపు మరియను అపార్థం చేసుకుంటాడు। परमेश्वर कहता है यूसुफ तो गलत मत सोचो। ఆమె పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భమును ధరించిందని ఒక చక్కటి మార్గాన్ని సరళం చేస్తూ ఉన్నాడు। परमेश्वर कहता है कि मरियम के विषय में कुछ गलत विचार ना रखो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने गर्भ धारण किया है। పిల్లలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే याद कीजिए, యోసేపు మరియను అర్థం చేసుకునే స్థితి దేవుడు కల్పించాడు। देखिएगा कि यूसुफ को मरियम की स्थिति को समझने के लिए जो ज्ञान दिया है परमेश्वर ने उनको दिया है। ఒకవేళ ఈ రోజు నేను చూసి నవ్విన వారే, अगर आज आपको देखकर हंसने वाले लोग, ఒకవేళ అయ్యో ఎవరని మనం అనుకుంటారేమో భక్తి నాపేస్తుంది। अगर आप इस प्रकार से सोच कर कि मेरे लिए कोई मजाक हंसेगा बोल के अगर आप भक्ति का जीवन छोड़ देंगे, దేవుని ముందు దోషిగా నిలబడవలసి వస్తుంది। याद रखिएगा परमेश्वर की उपस्थिति में आप दोषी ठहराए जाएंगे। అదే దేవునికి మొదటి స్థానం నుంచి కొనసాగినప్పుడు నేను చూసి నవ్విన వారే నేను తలదించుకునే పరిస్థితి దేవుడు తీసుకొస్తాడు। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर का पहला स्थान देते हैं तो आपके लिए देखकर हंसने वाले लोग ही आपके प्रति आशीष देंगे। మరియా దేవుని మాట వినడంతో దేవుడు చేసిన కార్యాల గురించి జ్ఞాపకం చేస్తాడు। मरियम परमेश्वर के बात को सुनने के द्वारा परमेश्वर के जीवन में जो कार्य किया उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। మరియా యోసేపులు మరి నజరేతు నుంచి బెత్లెహేము ప్రయాణంలో వెళ్ళారు। मरियम और यूसुफ नजरत से यरूशलेम यात्रा करके जा रहे हैं। అక్కడ
క్రీస్తుకి జన్మనివ్వడానికి ఎక్కడ కూడా ప్లేసెస్ అనేవి దొరకలేదు. और यीशु मसीह का जब जन्म होने का जब समय आया, उनके लिए कहीं पर भी जगह उनको नहीं मिला। ఒక పశువుల పక్కన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు జన్మనిచ్చింది. और गौशाला जो गाय का जो घर होते हैं, जो गौशाला में एक छोटा सा स्थान में परमेश्वर मसीह को मरियम ने जन्म दिया। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని మొట్టమొదటిగా గొర్రెల నుంచి దర్శించినట్టు మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. और यीशु मसीह के छोटे बच्चे बालक जो यीशु मसीह को सबसे पहला जो चरवाहा है वे लोग आके दर्शन किया। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి యొక్క నక్షత్రం అనగా ఆ నక్షత్రమును చూసి యేసు ప్రభువుని దర్శించడానికి జ్ఞానులు కూడా వచ్చినట్లు చూడగలుగుతాం. और उस तारे को देखकर यीशु मसीह को देखने के लिए ज्योतिष लोग भी आते हैं, बाइबल में देख पाते हैं। జ్ఞానులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒట్టి చేతులతో రాలేదు. और जो ज्ञानी लोग हैं वे लोग यीशु मसीह के पास आने के समय खाली हाथ नहीं आए थे। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి జ్ఞానులు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే यीशु मसीह के पास जो ज्योतिषी जो ज्ञानी लोग आए हैं, जो बुद्धिमान आए हैं, उनको अगर हम विचार करेंगे వారికి కలిగినటువంటి ఈవులను తీసుకొని వచ్చారు. जो भी उनके पास है, जो भी वो दे सकते हैं, वे लोग अपने कोष से परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं। కొంతమంది ఇలా తెలియజేస్తారు, कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదు. इस प्रकार कहते हैं जब राजा के पास जाना होता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। అలాగే అనారోగ్యంతో బాధపడే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా బట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదు. और इस प्रकार से ये भी कहते हैं कि जो बीमार है उनके पास भी जब हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। కానీ దేవుడి సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం చాలా మంది రక్త హస్తాలతో వస్తారు. लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाली हाथ आते हैं। ఖాళీ చేతులతో వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఏం సమాధానం చెప్తారంటే, खाली हाथ से जो आते हैं वे लोग इस प्रकार से कहते हैं, టోటల్గా 100 రూపాయలు ఇచ్చి వచ్చాం. टोटो में 100 रुपया देके आए हैं। ఆ 100 రూపాయలు మిగిలి ఉంటే ఖచ్చితంగా చర్చలో కాల్ చేసేవారు. और 100 रुपया होने से हम लोग चर्च में दान देते। అటు నుంచి కొంత ఇటు నుంచి కొంత 200 టోటల్కి ఇవ్వాలి కదా. आने के समय 100 रुपया देना है, जाने के समय 100 रुपया देना है। అంటే చర్చికి వెళ్ళాం కాబట్టి డబ్బులు వచ్చాయి. అదే డబ్బులు చర్చిలో వేసుకునే వాళ్ళకి కానీ ఛార్జీలు కావాలి కదా, చాలా మంది कुछ लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि अगर वो टोटो में जो पैसा हमने दिया है, अगर वो उधर नहीं देने से वही पैसा अगर चर्च में देते, ये सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి నాలుగు అర్పించినటువంటి కానుకలు 3 కానుకలు. यीशु मसीह को जो ज्ञानी लोग जो अर्पण किए हैं वो 3 वस्तु है। ఈ 3 కానుకల గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ये 3 दान के विषय में जो हम याद करते हैं, ఒకటి బంగారము. एक सोना है। బంగారం అనేది రాజత్వానికి లేదా యాజకత్వానికి, ఆ తర్వాత ఆయన ఒక చక్కటి తేజస్సు కలిగినటువంటి యువరాజు అనేటువంటి కొన్ని పదాలకి మనము సాదృశ్యంగా చూడొచ్చు. ये जो ये राजा को दर्शाता है, और ये सोना राजा ने तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को देने के लिए ये दर्शाता है। గౌరవం అనేది శ్రమలకు సాదృశ్యంగా చూడొచ్చు. और ये लोबान जो है इस चीज को दर्शाता है कि दुख और तकलीफ को दर्शाता है। సాంబ్రాన్ అనేది మరి స్వస్థతకి లేదా సువాసనకి సాదృశ్యంగా చూడొచ్చు. और गंधरस जो है वो चंगाई को दर्शाता है। ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు తీసుకురావాల్సినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే, आज जो थोड़े से विषय में जो आपके सामने में रखना चाहता हूं, మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత దేవుడికి ఇచ్చినట్లయితే अगर पहला स्थान अगर आप परमेश्वर को देते ఈ हैं, రోజు బంగారము యాజకత్వానికి, పరిశుద్ధతకి, దైవత్వానికి, రాజుకి సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి బంగారము, और ये सोना जो है राजकीय पद या सोना जो राजा जो राजा के विषय में दर्शाता है, దేవుని మాట విన్నటువంటి మరియ తన జీవితంలో ఉపయోగించుకున్నట్టుగా చూడగలుగుతున్నాం. और ये परमेश्वर के मरियम जो है अपने जीवन में इन चीजों को इस्तेमाल करने के द्वारा देख पाते हैं। అంటే ఇప్పుడు వీరు బెత్లెహేముకు వచ్చారు. ये लोग जो है बतलेहम आए हैं। బెత్లెహేములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు జన్మించారు. बेतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। అక్కడ గొల్ల వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆ యొక్క దూత చెప్పిన శుభవార్త విని वो सुसमाचार सुन के चरवाहे आते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। మన సౌలభ్యం కోసం స్కిట్లు వేసేటప్పుడు గొల్ల వెనకతలే జ్ఞానులు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతారు. और हम जब इसके नाटक करने के समय में ऐसा दिखाया जाता है कि चरवाहों के साथ ही ज्ञानी लोग भी आते हैं, उनके साथ चले जाते కానీ हैं। బైబిల్ మనం ఆధారం చేసుకొని చూసినప్పుడు జ్ఞానులు వెంటనే వచ్చి చూడలేదు. लेकिन जब बाइबल के आधार पे जब हम देखते हैं तो जो ज्योतिष लोग हैं तुरंत आके उन लोगों ने नहीं देखा। మత్తయి సువార్త 2:10-11 వచనాలు తర్వాత చదవండి. అక్కడ ఏమనుంటదంటే జ్ఞానులు ఇంటిలోకి వచ్చి చూశారు అని రాయబడి ఉంది. और मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 10 और 11 पद
को पढ़े थे ऐसा लिखा है कि ज्योतिष लोग घर के अंदर आकर उन लोगों ने देखा। మరి మనం అంచనా ప్రకారం బైబిల్ ఆధారం చేసుకుని చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి 2 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు 4 యేసు ప్రభువుని దర్శించినట్లుగా చూడగలుగుతాం। अगर हम बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह के 2 साल होने के बाद ज्योतिष लोग आके देखते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి జ్ఞానులు చూడడానికి వచ్చినప్పుడు వయసు 2 సంవత్సరాలు అని మనకు అర్థమవుతుంది। यानी कि जब यीशु मसीह के बाद ज्योतिष लोग आते हैं तो हमें मालूम होता है कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह की उम्र 2 साल। ఆ సమయంలో జ్ఞానులు ఇంటిలో వచ్చి బంగారము గోధుమ సాంబ్రాన్ని సమర్పించినట్లు కూడా మనకు అర్థమవుతుంది। और हमें ये भी समझ में आता है कि उस 2 साल की उम्र में ज्ञानी लोग आते हैं और सोना लोबान और गंधर्व जो है यीशु मसीह को अर्पित करते हैं। అయితే మరియమ్మ ఈ రీతి ఆలోచన చేస్తుంది। तो मरियम जो है इस प्रकार से सोचती है, నేను వివాహం కాకుండానే గర్భం లేని చదువు కుమారునికి జన్మనిచ్చాను। मरियम इस प्रकार से सोचती है बिना शादी का बिना विवाह के ही बच्चों को मैंने जन्म दिया है। వేరుమైనటువంటి ఆధారం లేకుండా నజరేతు నుంచి బెత్లెహేము గ్రామము యోసేపు మరియమ్మ ఇద్దరు వచ్చేసారు। और किसी बिना आधार के बिना किसी चीज के वे लोग मरियम और यूसुफ बतलम खाते हैं। వారి దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి ఆదాయం గాని అంటే ఆస్తిగా అంటే పరిస్థితులు కూడా వారి దగ్గర లేవు। और उस समय में उन दिनों में कुछ भी संपत्ति जायदाद कुछ भी उनके पास नहीं था। బ్రతుకులో మరియమ్మ ఈ రీతిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఆలోచించి ఉండొచ్చు। आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से बच्चा को गोदी में लेकर क्या सोचा होगा मरियम ने। అయ్యా ఈ బిడ్డను నేను పెంచి పోషించడానికి నేను ఏ విధమైనటువంటి ఆధారం లేదు కదా, నా దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి సౌకర్యం లేదు। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आधार नहीं है जिसके द्वारा मैं इस बच्चे के पालन पोषण कर सकूं। ఒక చిన్న బిడ్డకి జన్మనిచ్చి పెంచి పోషించాలంటే చాలా అంటే ఆర్థిక సహాయం కావాలి। छोटे बच्चे को बड़ा करने के लिए काफी आर्थिक जरूरत हमें पड़ते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని పోషించబడడానికి కావాల్సిన ఆదాయాలను మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం। हम देखते हैं यीशु मसीह को पालन पोषण करने के लिए जो विषय को हम यहाँ पे देख पाते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత మరియ తన గర్భములో అంటే జన్మించడానికి స్థానం ఇవ్వడం ద్వారా జరిగినటువంటి పరిస్థితులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం। अपने गर्भ में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह के लिए देने के द्वारा जो आशीष मरियम के जीवन में आया उन विषय के विषय में हम चर्चा करेंगे। ఒక నీ బ్రతుకులో కూడా దేవుడికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు ఇవ్వాల్సిన ధనాన్ని ఇస్తాడు। अगर आप भी अपने जीवन में जो समय परमेश्वर को पहला स्थान देना है, अगर वो स्थान आप देते हैं तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में समृद्धि యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి మన హృదయంలో మన బ్రతుకులో స్థానం ఇచ్చినప్పుడు మనల్ని ధనవంతులుగా దేవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు। परमेश्वर मसीह को अपने जीवन में अगर पहला स्थान देंगे तो आश्चर्य हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। మీకు ఒక అనుమానం వచ్చి ఉండొచ్చు, आपको एक शक आया होगा, ఏ రోజు పని ఆలోచన చేసుకుంటున్నాం కదండి, जिस दिन का काम है उसी दिन हम करते हैं। అప్పులు చూస్తే లక్షల్లో ఉన్నాయి, कर्जा तो लाखों में पड़ा हुआ है, ఎక్కడండి ధనవంతులు అవుతాం? कहां से हम अमीर आदमी बन पाएंगे? సర్వసాధారణంగా ధనవంతులు అనేటప్పటికీ వెంటనే వచ్చినటువంటి అనుమానం బాహ్య రూపంలో మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం। जब हम अमीर व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो तुरंत हमारे मन में हमारे सोच आते हैं कि ये जो सब कुछ बाहरी रूप से हम सोचते हैं, बाहरी धनवान को हम याद रखते हैं। అపోస్తలుడైన పౌలు మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 5-6 వచనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు। క్రీస్తుని గురించిన సాక్ష్యము మీలో స్థిరపరచబడినందున ఆయన యందు మీరు ప్రతి విషయములోను అనగా సమస్త ఉపదేశములోను సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతులైరి, कि उसमें होकर तुम हर बात में अगर सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्के निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो। आमीन। ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీ సంఘంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు। यहाँ पे संत पौल जो है कुरिन्थी मंडली से बात करता है। ఇక్కడ సమస్త విషయములోను అదే రీతిగా దేవుని యొక్క ఉపదేశములోను జ్ఞానములోను వీరు ఐశ్వర్యవంతులై ఉన్నారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के हर एक चीज में परमेश्वर के ज्ञान में ये धनी हुए हैं। ఈ రోజు మన జీవితంలో ఆర్థికపరమైనటువంటి కోటీశ్వరులము ధనవంతులము ఐశ్వర్యవంతులము కాకపోయినా अगर हम बाहरी रूप से संसार की रीति से अगर हम अमीर व्यक्ति नहीं होने से भी ఎవరైతే దేవునికి మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నారో వారి జీవితంలో जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देता है సమస్త విషయములోను हर एक विषय में ఆయన ఉపదేశములోను జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతులై ఉన్నారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు। परमेश्वर देता है
कि उनके उपदेश में उनके ज्ञान में अमीर व्यक्ति पर दिखाई बनेंगे। లోకంలో జ్ఞానవంతులుగా చాలా మంది అవుతూ ఉన్నారు. आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, లోక జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకుని బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. संसार के ज्ञान के द्वारा ही जी रहे हैं। లోక జ్ఞానము అది నీకు ఐశ్వర్యాన్ని తెచ్చిపెట్టినప్పటికీ ఒక రోజు ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఏమీ లేకుండా हो सकता है संसार का ज्ञान, संसार का बुद्धि आपको बहुत सारा धन लेके आ सकते हैं, लेकिन वो सारे ऐश्वर्य कुछ दिनों का ही महिमान आपके जीवन में దేవుని యొక్క ఉపదేశములు కూడిన జ్ఞానము మన జీవితాల్లో ఉండాలి. परमेश्वर तो उपदेश में बढ़ने का ज्ञान हमारे जीवन में होना है। దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి జీవితాలు కలిగి ఉండాలి. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला जीवन हमारे पास होना बहुत ही आवश्यक है। ఎంతమంది దేవుని వాక్యము అనేటువంటి జ్ఞానము సంపాదించుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान का अनुभव, ज्ञान, वचन का ज्ञान हमारे जीवन में होने के लिए चाहते हैं। దేవుని యొక్క వాక్యము మన హృదయంలో దాచుకోవడానికి, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में छिपा के रखने के लिए మరియా దేవుని మాటకు మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. मरियम जो है अपने जीवन में परमेश्वर के बात के विषय में पहला स्थान दिया। అయ్యా నేను మా పేరెంట్స్ అడిగి చెప్తాను అనలేదు. దయాప్రాప్తులల్లా నీకు శుభము, నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి జన్మనివ్వబోతున్నావు అంటే నాకు కొద్ది సమయం కావాలి, పేరెంట్స్ అడుగుతానని సమయం తీసుకోలేదు. जब सरदूत ने कहा परमेश्वर की दया तुम पर हो, परमेश्वर की कृपा होने वाली है, तो मरियम ने उन्होंने समय नहीं मांगा कि मैं सोच के बताऊंगी कल या परसों। అంటే దేవునికి లోబడినటువంటి స్త్రీగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. तो हम इन चीजों में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के अधीन में होने वाले स्त्री, కాబట్టి తన జీవితంలో సకల సౌకర్యములను దేవుడు అనుకూలంగా మారుస్తున్నట్టు గమనిస్తూ ఉన్నాము. इसलिए परमेश्वर हर एक चीज जो उनके लिए चाहिए समृद्धि से परमेश्वर उनके जीवन में रखा है। లోక జ్ఞానము అధికంగా ఉన్నవారు చాలా మంది ఉన్నారు. संसार के ज्ञान से भरे हुए बहुत सारे लोग हैं संसार में। ఎవరైతే దేవుని మాటకు లోబడతారో, जो कोई भी परमेश्वर के बात के लिए दृढ़ता दिखाएंगे, వారి జీవితాల్లో ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడతాయి. उनके जीवन में हर एक चीज आशीष के रूप में परमेश्वर बदल सकता है। అబ్రహాము దేవుడు అన్నాడు, अब्राहम से परमेश्वर कहता है నీ కొడుకు తీసుకొచ్చి మొరియా పర్వతంలో బలించాను. ఇస్సాకుని इसहाक को मोरिया पर्वत पर लेके आके बलि करने के लिए कहता है। అబ్రహాము ఏమి మాట్లాడకుండా తీసుకొని వెళ్ళి బలివ్వడానికి ఇస్సాకుని తీసుకొని వెళ్ళాడు. अब्राहम ने कुछ भी नहीं कहा, परमेश्वर से ना कुछ पूछा है और इसहाक को लेके बलि करने के लिए मोरिया पर्वत पर चले जाते हैं। ఇస్సాకు అడుగుతున్నాడు, నాన్న పొట్టేలు గొర్రె అడిగితే ఉండలే. इसहाक पूछता है कि पिता से हमारे लिए बलि करने के लिए पशु कहाँ है? యెహోవా చూసుకుంటాడు. उसने कहा यहोवा देख। ఇస్సాకుని తీసుకొని వెళ్ళి కాలు చేతులు కట్టి ఆ కట్టెల మీద పెట్టగానే और इसहाक को जब लेके जाके हाथ पैर बांध के और वो चिता में रखने के समय, ఎప్పుడైతే అర్పించిపోయాడో जब वो अर्पित करने के समय में దేవుడు అనుకున్నాడు, परमेश्वर कहता है ఆ చిన్నవారిని చేయడు. वो उस बच्चे के ऊपर हाथ ना रखे। ఇప్పుడు మన జీవితంలో కూడా हमारे जीवन में भी దేవుడు మనకు మాట తెలియజేశాడు. परमेश्वर ने एक बात हमसे कहता है, వాక్యానుసారమైనటువంటి బ్రతుకును అవలంబించమన్నాడు. वचन के अनुसार जीवन हमें जीने के लिए परमेश्वर कहता है। దేవుడు ఒక మాట తెలియజేసినప్పుడు ఆ మాటను అనుకూలంగా కాకుండా మన స్వనీతిని ఆధారం చేసుకుని దేవునికి వ్యతిరేక స్థితిలో ప్రయాణించినప్పుడు परमेश्वर की जो बात हमसे कहता है उसके अनुसार चलने के बजाय में हम अपनी बुद्धि ज्ञान का अनुसार के द्वारा चलने के द्वारा చాలా రకాలైన వ్యతిరేక పరిస్థితులు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. बहुत सारे विरोध हमारे जीवन में आने के लिए आ सकते हैं, हमें उनका सामना करना पड़ेगा। కానీ వాక్యంలో బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాటను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. बाइबल में एक बात को मैं आपको बताता हूँ। నరుల ఎదుట ఆయన ఆశ్రయించు వారందరూ, నరుల ఎదుట ఆయన ఆశ్రయించు వారికి, నరుల ఎదుట मनुष्य के बीच में, मनुष्य के सामने में जो शरण लेते हैं, ఆయన్ను ఆశ్రయించు వారికి उनको जो शरण लेते हैं, ఆయన సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది. उनके लिए तैयार किया हुआ जो आशीष काफी महान है। ఈ లోకంలో మన జీవితాల్లో మనం అనుకుంటూ ఉన్నాము, నా బ్రతుకులో నేను ఏం సాధించలేకపోతూ ఉన్నాను. हम सोच सकते हैं हमारे जीवन में मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। కానీ దేవుడు మీ కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి మేలు చాలా శ్రేష్టమైనది. ये याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखा है वो काफी बड़ा है, आशीष काफी बड़ा है। దేవుడు మరి తన జీవితంలో పొందినటువంటి మేలు మొట్టమొదటిగా బంగారమును తన జీవితంలో పొందుకుంది. मरियम जो है अपने जीवन में सबसे पहला सोना को अपने जीवन में ग्रहण किया है। బెత్లెహేము నుంచి మరలా తిరిగి నజరేతు ప్రాంతంలోకి రాలేదు. फिर से बतलेहम से और नासरत फिर वापस नहीं आई। బెత్లెహేము నుంచి ఈజిప్ట్ ప్రయాణంలో వెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. बतलेहम से मिस्र
मिस्र तक जाने के विषय को हम देखते ఆ हैं। ఈజిప్ట్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ లేదంటే ప్రయాణంలో కావలసినటువంటి పరిస్థితులు కానీ ఆ బంగారమును తను వినియోగించుకున్నట్లుగా లేదా వారి దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి సౌకర్యాలు లేవు కనుక ఆ బంగారమును వారు వినియోగించుకున్నట్లు और చూడగలుగుతున్నారు. मिस्र में रहने के लिए, यात्रा में जाने के लिए जो कुछ भी उन्हें दान के स्वरूप में जो सोना जो जिसने दिया था, उनको ही उन्होंने इस्तेमाल करने के रूप में, कुछ भी ना होने के समय में उन्होंने इस्तेमाल करने के रूप में हम देखते దేవుడు हैं। సిద్ధపరిచినటువంటి మేలులు ఎంతో ఉన్నతముగా ఉంటాయి. परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखा है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। రెండవది సాంబ్రాన్ ఇచ్చినట్లుగా చూడగలుగుతున్నాం. सांभरान, ఇది సాంబ్రాన్ సువాసనకు సాదృశ్యంగా మనకు కనబడుతుంది. जो लोबान जो है एक लोबान जो है वो सुगंध को दर्शाता है। ఈజిప్ట్ లో మోరియన్ అనేటువంటి ప్రాంతములకు వెళ్ళారు. इजिप्ट में మోరియన్ मोरे नाम का जगह में जाते हैं ఆ ప్రాంతము చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులకు నిలవైనటువంటి ప్రదేశం. और यहाँ पे जो मोरे जो नाम है वो जगह काफी भयंकर जगह है। వ్యాధులకు నిలవైనటువంటి ప్రదేశంలో ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు వాసం చేస్తూ ఉన్నారు. और वहाँ पे काफी बीमार